اے قرآن اور حدیث پڑھنے والو، تم اگر قرآن سے حدیث پر نہ جمو گے تو ادھر ادھر دائیں بائیں لوگ راستہ لوگے تو بھی گمراہ ہوگے۔ رسول کے وسلم کی حدیث ہے، قرآن اور حدیث سے نہیں ہٹنا، دائیں بائیں ادھر ادھر ہوگے تو آپ لوگ گمراہ ہوگے۔ اس لیے پلیز قاری صاحب آ جائیں اس پہ۔ اور دوسری بھی حدیث سے اگر تمہیں فیصلہ کرنا ہے، اختلاف ہو جائے تو قرآن اور حدیث سے کرنا ہے، یہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ قاری صاحب آپ میری بات جی سنیں، میں سن رہا چلے ہوں۔ وہ تو حضور کی جی بات ہے، وہ پتہ نہیں مانتے ہیں کہ نہیں قاری صاحب، کوئی پتہ نہیں۔ قاری صاحب دیکھیں، قرآن کی تعلیم بھی یہ ہے کہ جو ہم میں مشترک ہے نا، ہم میں مشترک ہے قرآن، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ماشاءاللہ، ہم یہ الزام نہیں لگاتے۔ آپ بھی رسول پاک نبی رحمت اصدق الصادقین رحمت للعالمین کو آخری نبی مانتے ہیں، شریعت کے ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی ایسا نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لے آئے، آپ کی شریعت کو منسوخ کرے، یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ آپ سے یہ درخواست مانیں گے، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کے اور ہمارے مابین نا جھگڑا صرف اس بات پر ہے کہ آپ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ زندہ بجسم انصری آسمان پر چلے گئے۔ آپ کے یہ احمد جو تھا نا، یہ بڑا اس دن کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا بچپن سے سنتا آ رہا ہوں میں نے کہا لے آؤ پھر مولوی صاحب کو، میں نے اس کو ساتھ کہا تھا کہ مولوی صاحب اس عقیدے کی طرف کبھی نہیں آئیں گے، یہ میں کامیاب ہوں، آپ نہیں آ رہے، اور ایسا عقیدہ قرآن میں ہے ہی نہیں، کہاں سے آپ بتائیں؟ آپ بھی نہیں بتا پا رہے نا، ہے ہی نہیں۔ تو اگر آپ اس اللہ رب عقیدے کو العزت، ثابت کر دیں نا، میری بات جی سنیں، اللہ رب العزت ایک ہمارے سیکنڈ، عقیدے کی آخری حفاظت جملہ، فرمائے۔ آخری جملہ اجازت دے دے، آخری جملے۔ جی جی بتائیں بتائیں۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانا ثابت کر دیں تو زمین پر دنیا کا ہر دعوے دار جھوٹا، یہ ہے، سمپل ہے، اتنا بڑا فنڈا نہیں ہے۔ جی اب آپ بولیں۔ سلامتیوں، سب سے جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، جو میں نے تیاری کیا ہے، جو آپ سے گفتگو کرنے کا میرا ذہن ہے اور میں ایگری ہوں، جو تیاری کی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے 400 مسلمان وہ سن بندے رہے ہیں چھوڑ دو کہ یار، اللہ رب بات کرو۔ العزت نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ پیارا ہے۔ اب آپ برداشت کریں گے صرف 2-3 منٹ کی گفتگو، جی پھر جی، آپ کرو کرتے کرو رہیں گے۔ کرو کرو۔ جی بالکل، یہ جس بات کو آپ لے کے جا رہے ہیں یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، اگر آپ اس پہ پکڑ نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں یا زمین پر ہیں، میں آپ کو جہنمی کافر نہیں کہوں گا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی نئی نبوت لے کر آئے گا، تو میں کہوں گا یہ عقیدہ جو بھی رکھے گا یا کسی کو نبی مانے گا وہ کافر ہوگا۔ اس کا بس ثبوت دے دیں ہمیں، اس بات کا ثبوت دے دیں کہ نبی جی، پاک صلی اللہ اللہ علیہ رب وسلم العزت کے نے بعد کوئی نیا نبی اللہ رب کوئی العزت مانے نے گا۔ قرآن پاک میں جی جی 12 مرتبہ، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 12 مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ یہ جو آپ بھی آیات پڑھتے ہیں اور ہر ایک پڑھتا ہے کہ اللہ کے نہیں، آخری نبی آپ ہیں۔ کس کو آخری نبی مانتے ہیں؟ ذرا آپ بھی بتائیں کس کو آخری مانتے ہیں؟ چلے میں تو پوچھا ہی ہاں نہیں، یہ بالکل بالکل، آپ کس کو آخری یہ مانتے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوری حساب سے سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے بنایا، اس نور سے انبیاء کرام کی تخلیق فرمائی، پھر آخر میں حضرت پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ میرے محبوب یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیاتیں بیان فرمائی کہ میرا یہ جو محبوب ہے اس کے بعد کوئی اور نبی نبوت لے کر نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، پھر میں یہ آپ کی بات تسلی بخش سن لیا ہے پہلے بھی، کہ کہتے ہیں کہ ادھر کہتے ہیں آخری نبی ہیں، ادھر کہتے ہیں وہ نبی تھے، جب تشریف لائیں گے نبی ہوں گے، بات سمجھ نہیں آئے، لیکن میرے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ احادیثیں بھی ہیں، اس میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں۔ باقی جو بھی نبی کے بعد آخری نبی کے بعد یہ کہے گا کہ جیسے مرزا قادیانی صاحب یہی نبی ہے، اچھا مسلمہ کذاب حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قتل ہوا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ باجی
جی طلعت بھائی، جی جی مول صاحب تو مجھے آپ یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ صرف سب سے پہلے مجھے نا یہ بتا دیں کہ آپ نے جی یہ جی فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ کہاں لکھی ہے بات؟ پہلے تو یہ بتائیں، ایک سوال ہے جی جی، یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو بیان فرمایا خاتم النبیین، آپ اس کو کیا لیتے ہیں؟ آخری نبی، نبیوں جی کی آخری مہر، نبی، تمام نبیوں سے افضل، میں 3 معنی کرتا ہوں اس کے، آپ پر نبوت کا بہت خاتمہ ہو گیا۔ جی جی بالکل، اچھا، ہمارا اب بھی یہی مجھے یہ ہے۔ بتائیں، اچھا چلیں ایک اور سوال کر لیتا ہوں، آپ اس طرف نہیں آ رہے، یہ بتائیں کہ نہیں حضرت نہیں، عیسیٰ علیہ اسی الصلوۃ کو لے لیتے والسلام، ہیں نا، جب کہ میں نے تیاری کی ہے نا، اسی کو لے لیتے ہیں۔ کس کی تیاری کی ہے آپ نے یار؟ یہ بتا دیں، اس کی اور بولیں نا۔ یار بات بات سمجھیں، دیکھیں آپ نہیں مولوی اصل جو بات ہے نا، صاحب، مولوی صاحب تیاری ابھی کس کی میں کی ہے آپ نے؟ تیاری کس آپ کی کو کی ایک بتائیں بات ذرا، بتا رہا ہوں، عوام کو بتائیں آپ نے آپ تیاری کو کس کی ایک کی ہے؟ بات بتا رہا ہوں، جی جو جی، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرے آپ اس کو کیا کہیں گے، کافر یا مسلمان؟ مجھے ہاں نہ کی بات کرتے جائیں۔ منکرین جو ہوتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں، انبیاء کرام کی گستاخی، جو انبیاء کرام کی گستاخی کرے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب میری بات سن لیں، مولوی قرآن صاحب پاک اسی، کی گستاخی کرے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب میری بات سن، آپ کی تیاری کیا ہے پہلے یہ یار بتائیں، آپ نے مجھے تو قرآن و بتائیں حدیث نا، سے کوئی تیاری آپ کی ہے؟ مجھے تو بتائیں نا، اللہ والے مولوی آپ صاحب، مجھے تو بتائیں یار، مولوی صاحب ایک منٹ، میں ایک بات آپ نے پوچھ رہا ہوں، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ یار مولوی صاحب، اچھا دیکھ لو بھائی، یار تمام یار مسلمان دیکھیں سنی طلاق، بریلوی اہل حدیث اہل تشیع، سب سے بڑی دیکھ لو بات کہ یہ آپ ہے کے مولوی آپ کا صاحب قرآن و عقیدہ، حدیث کی تیاری نہیں ہے ان کی آپ بھائی۔ کا عقیدہ یہ بہت ہی غلط ہے، اس اوہو، لیے آپ جو ہے نا اللہ والوں اس بات کو سمجھو۔ اچھا اچھا، دیکھو بھائی، تمام جتنے بھی ادھر 400 سے اوپر لوگ سن رہے ہیں، سن لو جی، ہمارے محترم مولانا صاحب جو تشریف لائے ہیں اہل سنت والجماعت مکتبہ فکر بریلویہ سے، ابھی یعنی میں آپ کو سنیں ان کا، سنیں، کہتے ابھی ہیں میں کہ میری آپ کو تیاری نہیں بتانے ہے، جا رہا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کی تیاری نہیں ہے، حقیقت۔ وہ کہتے ہیں میری تیاری مرزا صاحب کی کتابوں سے جی، ہے، یعنی بچپن مرزا سے ماں باپ غلام نے ان کو احمد ڈالا۔ قادیانی مولوی کی صاحب ایک منٹ، حقیقت، مولوی صاحب مجھے میری یہ باری پہ بولنے دیں، یہ اپنی باری پہ پیروکار بولیں، ہیں۔ جی جی بتائیں، مولوی صاحب یہ زیادتی ہے یار، ایسے نہ کریں، میں میری نہیں بول طبیعت ایسی نہیں ہے، میں میں چپ۔ بندے کو ہلنے نہیں دیتا۔ سنیں، ایک بندہ احمد اوپر آیا، وہ لے کر آیا مولوی صاحب کو، جی مولوی صاحب قرآن و حدیث سے بات کریں گے۔ مولوی صاحب بچپن سے لے کر قرآن و حدیث کی تعلیم مدرسے میں حاصل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں میں بات قرآن و حدیث سے تیاری ہی نہیں ہے ان کی۔ سن لو، یہ ہیں آپ ہاں، کے علماء، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، العلماء یہ اچھے سے ورثۃ دیکھیے۔ الانبیاء، میں یہ ریکارڈنگ ہیں کر رہا آپ ہوں کے مانی، علماء، سن لو، کوئی میں ماں نے ابھی ریکارڈنگ کر رہا بچہ ہوں، یہ پیدا ساری نہیں باتیں کیا، ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کا احمد اس دن بڑے پھدک رہے تھے، بولو اب کو اپنے مولوی صاحب کو حضرت عیسیٰ کو قاری آسمان صاحب پہ وہ چڑھا کے سورہ دکھائیں۔ نساء کی بھی آیت ہے، وہ تفسیر بھی تو ان کو بتائے نا بھائی۔ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقہ سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو جی جی، فرقہ نے بھی بتلایا نہیں۔ مولوی صاحب، لو جی، مولوی صاحب کی تیاری اب کس چیز پر ہے جی؟ قرآن و حدیث پر نہیں ہے، ابھی ہم ان سے اب پوچھتے ہیں سب ان کی دوست تیاری سن کس لیں چیز بھائی، پر ہے، جی بولو جب جی۔ آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے تلا تو آپ مجھے بتانا، میں جی ابھی مولانا سن رہا ہوں، آپ صاحب، بولیں۔ مولانا صاحب آپ کی تیاری کس چیز پر ہے جی؟ میں آپ کی باری ہے، بولیں۔ جی، خاتم النبیین کہ میرے نبی کے بعد کوئی نئی شریعت، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ میرے نبی آخری نبی ہیں، اور آخر قیامت تک میرے نبی کی کلمیں پڑھی جائیں گی۔ جو کوئی کہے یا مانے یا کہے کہ اس نبی کے بعد اور نبی آئے گا، قرآن نصیحت کی آیت کی وہ جو ہے نا کاٹ کر رہا ہے، اس لیے جو قرآن کو چھوڑتا ہے، قرآن کو پیش کرتا ہے، قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ ذمی یا ذلی کوئی نبی نہیں ہیں، اور یہ مطلب غلط بیانی ہے، ان کے ماننے والے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ابھی بھی دروازے کھلے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں اور ان کی کلمیں پڑھیں، اور شریعت
اور تمام نظام ملفوظات ہم نے پیارے حبیب کریم محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا ہے۔ جو بھی انبیاء کرام کی اللہ کی شان میں، قرآن کی شان میں گستاخی کرے وہ مرتد ہے۔ دو جی، تمام دوستوں نے پھر ایک دفعہ دیکھ لیا، میں نے ان کو موقع دیا، میں ان کی بات میں نہیں بولا۔ جتنے بھی ادھر سنی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، چکڑالوی، جو بھی ادھر بیٹھے ہیں وہابی، جان لیں کہ یہ جو عقیدہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کا ہے، آپ کے ماشاءاللہ عالم دین، آپ لوگ تو سادے لوگ ہو، آپ کے قرآن میں یہ عقیدہ نہیں لکھا۔ یہ جو عقیدہ آپ کو بتایا جاتا ہے یہ مولوی کی افتراء ہے، گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ ہوتی تو مولوی صاحب کی اس پر تیاری ہوتی، مولوی صاحب کی اس پر تیاری نہیں ہے۔ بہت اچھے سادہ بندے ہیں مولوی صاحب، میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے سچ بولا، ان کی تیاری نہیں ہے بھائی۔ ساری عمر قرآن پڑھا، قرآن میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کا عقیدہ دیکھا تک نہیں۔ اس لیے اس پاس ثابت ہوا کہ ان کا زور صرف اس بات پر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جو ہم بھی مان رہے ہیں۔ سارے بندے سن لیں، ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے کو بھی تو نبی اللہ فرمایا ہے نا، اس کی ہمارے پاس حدیثیں ہیں۔ مولوی صاحب اب انمیوٹ کریں ذرا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آیا وہ گھڑی کہ میں آپ کو سمجھاؤں، چلیں آپ نہیں ہمیں بتا سکے۔ اگر میں آپ کو حدیثوں سے یہ ثابت کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آنے والے کو حضور نے نبی اللہ کہہ کر پکارا، ایک نہیں بلکہ صدہا دفعہ، کہوں کروں میں کر دیتا ہوں یار۔ جی میں اس بات کو یہ لیتے ہیں، دکھائیں ذرا، دکھائیں۔ اس بات کو لیتے ہیں، حضور کے بعد آنے والا بھی نبی اللہ ہوگا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس بات آپ کی سنتا ہوں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، رسول اللہ کے زمانے میں نا مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، ابو بکر صدیق نے سرکوبی کی تھی، آپ کیا کہیں گے؟ وہ کذاب تھا یا نبی تھا؟ میں بتا دیتا ہوں۔ جو مسلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم دین سکھائیں گے سب کو نا، آپ سب بیٹھے ہیں ادھر، میں سکھاتا ہوں۔ نبی پاک نبی رحمت خاتم النبیین نے جب دعویٰ فرمایا تو اس کے ساتھ 3 لوگوں نے دعویٰ فرمایا ان کے ساتھ، ان میں سے 4 لوگ مکمل ٹوٹل ہو گئے، 1 سچے تھے 3 جھوٹے تھے۔ اس میں تھا اسود انسی، اس میں تھی سجا، ایک تھا مسلمہ کے ساتھ میرے پیارے نبی اصدق الصادقین کے مکالمے ملتے ہیں۔ ایک دفعہ مسلمہ مدینہ آیا اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، حضور کھڑے تھے میرے پیارے نبی، تو اس نے آ کر کہا کہ مجھے اپنی نبوت میں شراکت داری دے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمہ دفع ہو گیا، میرے پیارے نبی اپنے گھر تشریف لے آئے۔ دوسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مسلمہ مدینہ پھر آیا ہے، کاروبار کرتا تھا وہ خبیث ور۔ نبی پاک ایک صحابی کو ساتھ لیتے ہیں، بخاری کی حدیث کے مطابق، اس کے جا کر پاس چلے جاتے ہیں، خود چلے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے پاس جا رہے ہیں حضور؟ نبوت کے دعویٰ کرنے والے صحابی کے پاس تلوار، اور میرے پیارے نبی کے پاس، میرے سونے نبی کے پاس وہ کھجور کا تنا۔ حضور نے اس کو مخاطب کیا، اے مسلمہ تو کیا کہتا ہے؟ مسلمہ بولا مجھے اپنے بعد جانشین مقرر کر دیں۔ حضور نے چھڑی کا تنکا زمین پر مارا اور کہا دفع ہو جائے ادھر سے، یہ تو چکر ہی کوئی نہیں، تو یہ تنے جتنی بھی تمہیں میں نہیں دے سکتا۔ اور آخر میں حضور کے الفاظ دیدنی الفاظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اسلام سے ارتداد اختیار کرتا ہے، یعنی کہ اسلام کو چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو تجھے اللہ غارت کرے گا۔ اللہ، یہ نہیں کہا کہ میرے نال کے صحابی کریں گے تجھے غارت، یا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں غارت کریں گے، نہیں فرمایا۔ وہ اپنے گھر دفع ہو گیا، میرے پیارے نبی اپنے خوبصورت صحابی کے ساتھ کھجور کی تنے کو ساتھ لیے ہوئے اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے آئے۔ 2 جگہ مسلمہ ملا جھوٹا نبوت کا دعوے دار، اسی لیے اس کا نام تھا مسلمہ، اس کو کذاب میرے پیارے نبی نے کہا، کیونکہ وہ جھوٹا تھا، میرا نبی سچا تھا۔ اب سنیں، اب کیا ہوا کہ وہ جو مسلمہ تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے بعد میں جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا، تو تب اس نے کہا امت مرحومہ ہے، چلو اب داؤ کھیلتے ہیں۔ اس نے اعلان کیا، سجا جھوٹی دعوے دار کو ساتھ ملایا، فوجیں اکٹھی کیں اور کہا کہ آج سے یہ جو تم لوگ دیتے ہو نا زکوٰۃ،
क्योंकि इस पर ही चल रहा था इस्लाम। ज़कात हम कहते हैं कि कैंसल है। अब ये जो बात थी, इस बिना पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जिनको अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया था, उन्होंने फरमाया कि अब इसकी सरकूबी करना हमारी जिम्मेदारी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ तमाम सहाबा ने मिलकर उसका कला खुमा कर दिया। वो झूठा था। कुरान में है कि झूठा नबी, यार उतारा क्यों बेचारे को, माइक म्यूट कर देते, झूठा नबी जरूर मारा जाएगा। कुरान ने फरमाया है, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देकर ये बात फरमाई है कि ये भी अगर मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब करेगा तो हम इसका दाहिना हाथ पकड़ के रगे जान काट देंगे। लोगों को नहीं इख्तियार दिया कि वो पकड़े और पकड़ के मारें। झूठा मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा? वो ये ना जी, मुसलमा वाली बात भी मैंने आपको बता दी है। सर मौलवी साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त है, बिन्नती है कि आप आ जाएं। हजरत ईसा की अगर कुरान में लिखा है तो वो बता दें, नहीं तो आपके पास कुछ नहीं है तो तैयारी करके आ जाएं। मैं आपको फिर मौका देता हूँ, अब फिर आ जाएं। अच्छा जी, आपकी बात को आगे लेके चलते हैं जी। शकील शेख भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। शेख भाई हमारे अहले सुन्नत वल जमात से ही हैं। शेख भाई आप मौलवी साहब से बात करें यार। जी जी शेख भाई थोड़ा सा बात करें, बस फिर जो है ना भाई मैं थोड़े एक मिनट में थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दे। ये भाई कल वाले ही हैं मौलवी जिन्होंने कल आए थे, जिनकी वजह से मैं आया था ब्रॉड पे, जिनकी वजह से आप आए थे ये देखने के लिए कि मौलवी साहब हजरत ईसा के आसमान पर जाने का करेंगे तो इनका नेट कमजोर था, हो जाता है नेट का प्रॉब्लम। शेख साहब कोई मसला नहीं। हाँ ये वही है ना जिनका नेट नहीं था आ रहा कल, जिनका नेट नहीं था आ रहा, ये वो भाई मुझे ठहरते एक जवाब दें जो मुझे समझ आए, बस मैं अहले सुन्नत जमात से हूँ। जी 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 माशाल्लाह। सारे 1 2 3 4 ऊपर बैठे हैं भाई जो अहले सुन्नत वल जमात से हैं, और 5वें मौलवी साहब हैं। ठीक है, मैं तो इधर एक भाई सोया हुआ है, एक भाई को मैंने म्यूट किया हुआ है, दूसरा भी म्यूट है। जी कारी साहब कुरान और हदीस से इनको पेश कर दें ताकि साबित कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ मेरी बात कुरान हदीस के साथ ना, अब मैं मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट कर रहे हैं, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। वो ये बार बार हदीसें पढ़ रहे हैं तो मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि ये यार हमारे आदम साहब का अभी तक हदीस पे नहीं आया। तो अभी ये भी भाई आ गए ऊपर, ये भी बात कर रहे हैं अभी। अहमद चक्कर ही कोई नहीं, अहमद है ही नहीं कुरान में यार। मोहम्मद, अच्छा आप क्या फरमाते हैं कुरान में क्या नहीं है, बताएं जरा। आपका अकीदा हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम व रसूलन इला बनी इसराइल का आसमान पर जाने का अकीदा कहाँ से है? कुरान से है, हदीसों से है? जहाँ से है साबित कर दो भाई, हम तो दोनों चांस देते हैं आपको। नहीं, आप क्या कहते हैं हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कत्ल हुआ है? नहीं कहते, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं कहते। शहीद हो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। लानत तो अल्लाह की जो ये मदफन हुए? जाहिर है जो कहाँ पर मदफन हुए यार ये फिर देखो भाई, फिर वो मेरे से पूछ रहे हो भाई, सीखने आए हो मौलवी साहब। मोहतराम तलाक बात समझने की कोशिश मौलवी साहब मेरी बात सुनिए, आप बड़े अच्छे हो यार। मौलवी साहब बात सुनिए, आप ये बताएं ना आपका क्या अकीदा है ईसा नबी अलैहिस्सलाम? मैं बता देता हूँ। हमारा अकीदा तो आप खुद बता रहे हैं यार। नहीं मैं नहीं, अपना आप बताएं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अपना बता देता हूँ। वो तो आप बता रहे हैं सर, मेरे सुने चले, मैं आपको अपना और मजीद खोल देता हूँ। आपने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ। मुझे डर किस चीज़ का, कुरान हदीस मेरे साथ है, मैं बताता हूँ। मेरा ये अकीदा है कि नबी पाक नबी रहमत है कि हमारी बात हजूर की तरफ उधर लौटाऊंगा, मैं तो कुरान और हदीस की तरफ, अल्लाह के प्यारे सच्चे नबी की तरफ। मेरा अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का कोई भी रसूल जिंदा नहीं है। कोई भी दुनिया का कोई भी रसूल जिंदा नहीं है। उसमें हजरत ईसा भी आते हैं भाई, क्या हो गया? तो अब आप साबित करें सर। मौलवी साहब आपके पास कुछ नहीं है, तैयारी करके आ जाएं। मैं आपको ये नहीं, आप ताना नहीं मार रहा, आप भाई हैं हमारे, बास का तो नहीं तैयारी होती, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप तैयारी कर लें इस मामले में। जी उमैर माइक को म्यूट रखें। उमैर भाई नीचे उतार दो। कौन है भाई? ये जिस बात पर हमें जो है ना बार बार वो हो रहा है, देखिए मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदियानी को हम इसलिए ले रहे हैं कि आप उनके पैरोकार हैं। सबसे पहले आप उनको देखिए, मुस्लिम कज़ाब वो झूठा था, तो ये कैसे मतलब झूठे नहीं है? आपके पास क्या सबूत है? मौलवी साहब ये जो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ अगर 400 लोग बैठे हैं ना, तो इसमें
तकरीबन 250 लोग गैर अहमदी मुसलमान होंगे हमारे भाई, जो अहले सुन्नत से हैं, मकतब फ़िक्र देवबंद से भी होंगे, बरेलवी भी होंगे, आला हज़रत के मसलक के आला हज़रत पर भी होंगे। यार उनको ही बता दो भाई, हम चुप कर जाते हैं, उनको ही बता दो। उनको भी नहीं बता रहे क्या आप, बता? मुझे तो आप बताने से कासर रहे कि हज़रत ईसा के आसमान पर जाने की आयत ये है, पढ़ो उनके सामने। यार बच्चे परेशान हो रहे हैं, सारे सब परेशान हो गए हैं अहले सुन्नत वल जमात के। मैं उनको कोई बार बार परेशान ये नहीं बता हो दूं रहे कि हैं। नहीं लिखा। जी जी नहीं, किसी आयत में नहीं लिखा हुआ कि ये नहीं लिखा, इस्लाम अहमद। आसमान के ऊपर जिंदा है। तो यार हमारे अहमद उलमा बेटा जो नहीं लिखा बचपन से मेरे सुनते भाई। हुए आ रहे हैं, फिर वो किधर लिखा हुआ है? कलत मुझे भाई, समझ नहीं आ कारी रही है साहब यार। अगर साबित कर दे, मैं जमात अहमदिया इसी वक्त छोड़ दूंगा लो और भाई, तौबा बताइए। कर लूंगा हो रही है अपने यार, आप लोग अकीदे हदीसें पे। पढ़ी जा रहे हो, हदीसों पर हदीसें पढ़ी जा रहे हो यार। हमारे तौबा आदिम कर साहब लूंगा यार, इस अकीदे से, ये साबित कर देगा यार। ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा जाना। अहमद अपने मौलवी साहब अच्छे बंदे हैं, बड़े अच्छे, मुझे तो अच्छे लगे, बुरे नहीं हैं यार। इनको तैयारी कराओ। अहमद आप ही यार कोई आयत बताओ इनको। मैं तो आपके सामने वो जो पढ़ी थी ना, सूरह निसा की आयत नंबर 156 और 157, बरफुल्लाह अलैहि वाली। तो चलो वो आपने पढ़ा कहा था लो। कि नहीं वो दर्जात बुलंद किए हुए हैं, वो मैं आलिम साहब ना हदीसों से बयान करें ना आयत से बयान करें, वो हिंट मिर्जा दो, साहब इनको पढ़ के हिंट हुए हैं। दो। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, मिर्जा साहब हुज्जत है कि कुरान और हदीस हुज्जत होना चाहिए हमारे लिए? कोई जी, अथेंटिक भाई, मैं थोड़ा कोई अथेंटिक दलील हो जिसको हम माने भी और आप लोग भी मानो यार। भाई एक मैं मैं तो बोलो। कंफ्यूज हो गया हूँ भाई। जी जी शेख साहब बता, कहें आप अहले सुन्नत से हैं शेख साहब, आप भी बोलो, सारे मैं अहले भाई- सुन्नत वाले बोलो भाई। मैं कल ना जी मोहतरम कारी साहब। तलत भाई, जी अच्छा सर। आप ये अहमद भाई अभी बता रहे थे, तो बर्रफा अल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अजीजन हकीमा, जी बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह बड़ा जबरदस्त पूरी हिकमतों वाला है। ठीक है। ये आयत करीमा हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक़ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बात बताई है। ठीक है, और आप इस आयत मुबारका के बारे में क्या कहेंगे, ये किसके बारे में है? मैं बता देता हूँ। अच्छा भाई, तमाम दोस्तों ने देखा है कि हमारे मौलवी साहब अलैहिस्सलाम का, सॉरी, मौलवी साहब अच्छा मोहतरम एक बात और एक बात और दूसरी बात ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने वजाहत के साथ ये भी बताया है, मैं ये असल में आपकी बातें कुछ पहले सुन चुका हूँ, जब मैं इस बात पर नहीं आ रहा ना, आप बिल्कुल एक जैसे ना कोई अड़ा हुआ पता होता है। आप सुन चुके हैं, आपने कहा इतना है तो फंस गए। मेरी बात सुने, देखिए ये गपशप होनी यार चाहिए। बड़ा देखिए, सदा ये आदमी है भाई, किस्मत की सादा बात है। आदमी है। ये हिदायत किस्मत की बात है, अल्लाह ताला किस्मत वालों को देता है, ठीक है। बाकी बात रही ये इस बात की, ये वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ी नख्तलफू फीही लफी शक्किम मिन। आप इस आयत के बारे में अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं? मैं तर्जुमा कर, मैं तर्जुमा, देखो ना आपको मजा आया ना। इस आयत करीमा से ये है, आसमान मैं की तर्जुमा तरफ कर उठाए देता हूँ, गए। मैं आप तर्जुमा बताएं, कर आप देता बताएं, हूँ। आप मैं तर्जुमा कर देखें, कोई बात खुली ना, अब आए मेरा तलत भाई, भाई मेरा थोड़ा मौलवी सा, साहब। तलत भाई मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। एक बात तलत कर लो, भाई, मैं मैं एक तर्जुमा बात करता करना हूँ। चाह कर लो रहा शेख साहब, कर लो। तलत भाई, कारी ना, साहब की ठीक है। स्क्रीन भी बड़ी करते हैं प्लीज। भाई मैं जब बोलता हूँ कोई ना कोई बोलता है, मुझे बात करने दो एक बार यार। जी एक सवाल कर ले, मैं तर्जुमा करूंगा फिर। मैं कल एक ही सवाल है मेरा, किसी के खिलाफ सवाल नहीं है। कल मैं आपके ब्रॉड पे पहली बार आया हूँ, ये कारी साहब की बात सुन के आया हूँ मैं। इन्होंने कल जो बोला था ना, वो बातें इन्होंने नहीं की। मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने जो कल बोला था, जो मैं बोलूंगा उसका जवाब, जो आप बोलोगे उसका जवाब, ये बात कहीं से कहीं और जा रही है। कोई बात नहीं, कोई बात, आ गए उधर, आ गए। लो जी, इन्होंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसका तर्जमा खाकसार कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली इस आयत का तर्जमा, उनका ये कहना, व कौलहिम, उनका ये कौल, किनका? यहूदियों का, कि हमने अल्लाह के नबी ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला वहाँ फरमा रहा है ना वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना उनको कत्ल कर सके, सलीब वाला तरीका कत्ल का, ना उनको सलीब दे सके, बल्कि मामला उन पर मुश्तबे हो गया। और आगे क्या है जी मौलवी साहब, आगे पढ़े। वो इस बात में इख्तलाफ करते हैं कि उन्होंने ईसा इब्ने मरियम को सलीब पर कत्ल कर दिया। यहाँ पर मैं दोस्तों की खिदमत में, हमारे साथ काफ़ी सारे इकट्ठे हुए हैं, ये बताता चलूँ कि ये सलीब जो दे रहे थे, ये दे रहे थे यहूदी, रोमी और यहूदी, वो सारे यहूदी थे। वो दे रहे थे अल्लाह के सच्चे नबी को झूठा समझ के सलीब। वो कहते थे जब सलीब देंगे
تو یہ ہو جائے گا لانتی، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد، الیاذ باللہ. وہ کہتے تھے یہ لانتی ہو جائے گا، اس کو ہم شریف دیں گے، لوگ دیکھ لیں گے یہ جھوٹا تھا. لیکن اللہ نے اسے آیت سے شروع میں جو مولوی صاحب نے تلاوت نہیں فرمائی اس میں ہے کہ ایک تدبیر انہوں نے کی، ایک تدبیر اللہ نے کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اس سے پہلی آیت ہے. چلیں بہرحال کوئی ایسی بات نہیں. اب میں بتاتا ہوں کہ 2 طریقے لکھے ہیں اللہ نے قرآن میں. وما قتلوہ وما صلبوہ، 2 ہیں، 2 طریقے ہیں. پہلے طریقے سے وہ بندے کو قتل کرتے تھے اور صلیب پر، کاٹھ پر لٹکا دیتے تھے لانتی بنانے کے لیے. ان کی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ کاٹھ پر مر جانے والا لانتی ہوتا ہے. وہ لانتی بنانا چاہتے تھے. لعنت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہو گیا پہلا طریقہ. جب وہ کاٹھ پر لٹکاتے تھے اور مار کر لٹکا دیتے تھے، لوگ دیکھتے تھے کہ اس نے کوئی بڑا جرم کیا ہے تو اس کو لانتی بنا دیا گیا ہے. بندہ تو پہلے ہی مرا ہوتا تھا، 2-3 دن لٹکاتے تھے. یہ ہو گیا باللہ صاحب کہتے رہا کریں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، وہ اچھی ہے. نعوذ باللہ، نخل کفر، کفر نباشد، الیاذ باللہ. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ ہو گیا ایک طریقہ. ان کی ہی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دوسرا طریقہ لکھا ہے. وہ تھے بندے کو پہلے اس کو پکڑتے تھے، ہڈیاں توڑتے تھے اور پھر اس کو زندہ کو لٹکا دیتے تھے. انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلے والا طریقہ نہیں کیا. قرآن 2 بیان کر رہا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ. کیوں کر رہا ہے اس کی میں آگے جا کے بتاتا ہوں. اب دوسرا طریقہ جو تھا وہ تھا لٹکانا. صرف پہلے زندہ بندے کو لٹکا دینا تاکہ وہ زندہ لوگوں کو نظر آئے، عبرت کا نشان بنا ہوا. نعوذ باللہ. اچھا آگے چلیں جی، آیت آگے پڑھیں. اب آگے پڑھیں آیت. اب میں اس کا ترجمہ جی اچھا. ہم جو کہتے ہیں نا، مجھے ایک بات سمجھ آپ کی نہیں آ رہی طلعت. آپ جو ہمارا عقیدہ ہے آپ اپنا وہی ظاہر کر لیتے ہیں کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تو قتل کر سکے، عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ سولی پر چڑھا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور ان کے جو بھی مطلب اپنے جذبات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حاوی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کیا، ایسا امر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہمیشہ غالب ہے. آپ بھی وہی کہنا چاہ رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ تو آپ ہی سوچے نا، آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس بات. دیکھیں قرآن کے مطابق بات کر رہا ہوں. وہ اٹھائے گئے ہیں. اچھا چلیں، ابھی تک تو اٹھائے نہیں نہ گئے، ابھی تک تو اٹھائے نہیں گئے. آگے چلیں جی، آگے چلیں. اختلاف جہاں پر ہے نا وہاں پر آ جائے گا. اختلاف پتہ کیا ہے؟ اختلاف تو نہیں، اختلاف 2 باتوں کا تھا کہ ایک ہم نے جو مطلب پڑھا سنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ لوگ کلمے پڑھتے ہیں، وہ آپ نے کہہ دیا جو کلمے پڑھتا لعنت ہو اس پر، لعنت ہو، لعنت، لعنت ختم. آپ اس کی کلمے نہیں پڑھتے ہیں، لعنت. ٹھیک ہے. دوسری بات تھی، ابھی ہم اس کو ہی لے لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو آپ اس بات کو ذرا سمجھیں. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، تو آپ ہمیں کس بات پر جھٹلا رہے ہیں یا کس چیز کا چیلنج دے رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں نا ذرا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی سارے بھائی دیکھ لیں کہ جہاں تک جتنی بات قرآن نے فرمائی ہم اتنی بات کر رہے ہیں، مولوی صاحب بھی، میں بھی. یہاں تک ہمارا کوئی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جلدی آپ دیکھیں، اللہ نے اس کا رفع اپنی طرف کر لیا. ٹھیک ہے. کیا رفع کیا بولتے ہیں؟ رفع کا بھی دراصل نہ چلیں، مولوی صاحب کو جلدی ہے. میں آپ کو نا وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس رفع کا وعدہ کیا تھا. مولوی صاحب سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعوکا الیہ. یہ وعدے تھے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے. انی متوفیکا، میں تجھے ماروں گا، و رافعوکا الیہ، تیرا رفع اپنی طرف کروں گا. یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ سے واقع صلیب سے پہلے وعدہ کیا تھا. اس وعدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبھایا ہے کہ بل رفع اللہ الیہ، میں نے تیرا رفع اپنی طرف کر لیا، یعنی میں نے تجھے کافروں سے بچا لیا. اسی آیت کے آگے جو میں نے تلاوت کی ہے میں اسے آگے پڑھ دیتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعوکا الیہ و مطہروکا ہے. بول صاحب آگے کیا ہے؟ آپ حافظ ہے ماشاء اللہ.
वमुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू। कफरू इला यौमल क़ियामा। इसका मकसद था पढ़ाना आपसे। अब देखें वो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुझे काफरों से पाक करूंगा। वो पाक कर दी। काफर कौन थे? यहूदी थे। वहाँ अल्लाह ने उनकी वहाँ से जान खलासी करा दी जैसे कराई। अल्लाह तो बेहतर तदबीर करने वाला है। लेकिन एक बात हमें खुलासा मिल के आ गया कि अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर नहीं उठाया। आसमान का तो लफ्ज़ तक नहीं आया अभी तक। किसी ने सुना है आसमान का लफ्ज़, जिंदा का लफ्ज़? नहीं सुना। आप रफा का क्या मतलब? हम इसका यही कुरान भी यही बता रहा है, अल्लाह ने दर्जे बुलंद कर दिए। बर्राफा मतलब अपनी तरफ ले लिया, ऐसे अपनी तरफ ले लिया। बात ठीक समझ है। ले लिया। ठीक अच्छा, है, तो आप हाँ। इसको क्या कहेंगे यार? देखे आप 414 लोग मौजूद हैं यार, आप लोग सब जज बन जाओ। जी जी मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात की तस्दीक करो। आप देखें बात कहीं की कहीं और फिर जो है ना कहाँ पे कहाँ आ जाते हैं। असल अकीदा नजरियात, ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकार कुरान और शरीयत की मवाफ़क़त से रूगर्दानी करने वाले, कुरान का इनकार करने वाले, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन का इनकार करने वाले हैं। तो इसलिए नाउज़ुबिल्लाह कह दे आखिर में। आपसे और बात करना हमें ज़ेब ही नहीं देता। नाउज़ुबिल्लाह कह आपकी दे। शुरुआत ही मौलवी अच्छी नहीं है। साहब अभी आए हैं, मौलवी साहब आगे हैं, मौलवी साहब आगे हैं। देखें मैं आपको समझा शुरुआत देता भी हूँ। अच्छी नहीं है, अब बुनियाद भी अच्छी नहीं है। सुने तो सुने हम सुने, किस बात अच्छी को बुनियाद लेके है। चलेंगे? हमारी बुनियाद कुरान पर है। देखें जी आपके मौलवी साहब के कुरान पास पर कोई होती ऐसी तो बात मिर्जा नहीं गुलाम है। अहमद देखिए अब मैं कादियानी थोड़ा को सा ना आप आपको नबी कहते। हल्का ले रहा था मौलवी नहीं साहब। कुरान आपने पर ऐसी बात होती की है, तो मिर्जा अब मैं थोड़ा गुलाम खुद अहमद करूंगा। कादियानी को आप नबी कहते। आप मुझे सबसे ये पहली बता बात दीजिए। यह है कि मौलवी साहब अभी तक हजरत ईसा के आसमान पर जाने का अकीदा साबित ही नहीं कर पाए। आप वो फिर उधर को चले गए हैं, फिर इनको याद कराएंगे, फिर इनको हम लेकर आएंगे, फिर उनको बताएंगे कि नहीं हम कुरान पर बात कर रहे थे। मौलवी साहब आपकी मेहरबानी है। देखें अच्छा चले आपकी बात और हमारा तर्जमा एक ही है कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। आप मुझे बताएं कि अल्लाह किधर है? हजरत आपने जी जी अल्लाह किधर है जी मौलवी साहब? क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह अल्लाह ताला किधर है? अल्लाह ताला कहाँ है? कुरान करीम क्या बताता है? फ़अइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह कहता है कुरान। मौलवी साहब जी जी बिल्कुल। तुम जिधर वज करोगे, चेहरा करोगे, उधर अल्लाह का चेहरा पाओगे। जहां 3 बंदे सरगोशी करते हैं चौथा अल्लाह है, जहां 4 करते हैं 5वां अल्लाह है। अल्लाह तुम्हारी शाहरक से भी करीब है। अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। ठीक मौलवी साहब अल्लाह किधर है? मौलवी साहब आप बताएं। हाँ ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैंने तो ये आयात पढ़ दी है। एक टॉपिक है। बात हाँ, सुने, ये एक अब पकड़ा अकीदा गया। है, ये एक टॉपिक है। आप हाँ। बताएं कितने मौजू आप और हमारी कितने मौजू पर बात होगी? यार आप सब लोग समझदार हैं। ये आप मौजू पर मौजू बना रहे हैं। आप सबसे समझने वाली बात है। हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले मुसलमान नहीं है। चले ठीक है। अच्छा जी आप देखो जी मौलवी साहब ने अभी बयान किया था, अभी बयान नहीं कर पाए, नहीं बयान कर पाए। देख लो भाई ये सब मुसलमान बातें है, ये करने मुझे ये बैठ समझ गए नहीं तो आई। कुरान वो पढ़ रहे हैं, हदीस वो पढ़ रहे हैं, तो मुसलमान कैसे नहीं? मुझे तो क्या एक तो पता नहीं क्या रखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कंफ्यूज कर दिया मुझे को भी। शेख जी आप शेख अहमद और शेख दोनों सुन्नी भाई मेरे जान लो। शेख साहब मैं एक बात करूं तलत भाई जी करें। आपने अभी आयत पढ़ी है कुरान पाक की, अल्लाह किस तरफ नहीं है? अल्लाह हर तरफ है, हर जगह। हाँ जी हाँ ठीक है। ये कारी साहब मुझे इसका जवाब दें जरा। आपने टॉपिक चेंज कर दिया उस बात पे। ये जो आयत पढ़ी वो ठीक है? हाँ बिल्कुल कुरान है। आपने बात चेंज कर दी थी ना, मैं इसलिए बीच में बोलो, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। शेख साहब म्यूट करें, शेख साहब म्यूट करें। अच्छा जी मैं बताता हूँ कि ये क्यों रिलेट करती है बात। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह का जानना बड़ा जरूरी है अवामुन नास, अवाम कल अनाम के लिए कि अल्लाह किधर है। अहमद रज़ा खान साहब फाज़िल बरेलवी का और हमारा अकीदा इस मामले में बिल्कुल ठीक है। वो भी यही फरमाते हैं जो आयात मैंने मौलवी साहब से पाई, मौलवी साहब ने तस्दीक भी कर दी है। देखें उठाया किसने है? उठाया तो अल्लाह ने है ना। तो अल्लाह का जानना बड़ा ज़रूरी है। मौलवी साहब से मैं एक सवाल कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको ख़त्म करके ना, तो मौलवी साहब को भी थोड़ा शौक़ पूरा करते हैं। उनका भी एक शौक़ है, उनकी भी दिल है। एक तेरी चाहत है कि मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, और थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। मौलवी साहब अल्लाह का मैंने आपसे इसलिए पूछा कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को उठाया।
इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं यहाँ अल्लाह है? हाय, काश हमारे लोगों को समझ आ जाए। देखिए कुरान आ की गई है बात उनको, भी आ गई। आपको नहीं समझ आ रही, हदीस की बात नहीं आ रही, आपकी बुनियाद खोखला है वो भी समझ नहीं आ रही। ओए होए ये होए। तो बस मुझे किस ये बात समझ पर? आई है कि एक काफर जो इसको हमने काफर करार दिया है वो कुरान और हदीस से बात कर रहा है, और हमारे जो आलम साहब हैं यार वो मिर्जा साहब की हुज्जत के ऊपर बैठे हुए, मुझे तो ये समझ नहीं साहब की हुज्जत के ऊपर बैठे हुए, मुझे तो ये समझ नहीं मोहम्मद कादियानी को आप ये कह आप- दे के यार अहमद है, तो ये यार हम आप क्यों आगे बात क्यों चलते कर हैं। जाते पहले तो हो? कुरान ये और इस हदीस आई बात थी को ना। कहें कि वो अहमद झूठा म्यूट है, लगाओ, ये तो बात बोले अहमद ना। म्यूट लगाओ। यार अहमद मौलवी साहब साहब, को क्या हो गया यार? मौलवी साहब, ये मौलवी तो साहब। बात बोले कि अहमद कादियानी झूठा है, फिर एक सेकंड, एक ये सेकंड, अगर एक ये सेकंड, बात बोलते एक हैं, सेकंड। फिर आगे चलते हैं। एक सेकंड मेरी बात सुने। बात मौलवी नहीं साहब, गए। मौलवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अभी कुरान है, अल्लाह अभी तबारक तआला आपने ने आयत सारा तिलावत कुछ कुरान फरमाई में है, लिखा है। सूरतुन निसा आयत नंबर 157 58। आप मुझे बताएं, मैं इसे एक सवाल कर रहा हूं कि अल्लाह ने हजरत ईसा को अपनी तरफ उठाया। आप बताएं अल्लाह ताला इस वक्त जहां आप जिस कमरे में मौजूद हैं वहां अल्लाह ताला मौजूद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजूद है, शाहराग के भी आप करीब है, जिस कमरे में आप मौजूद हैं वहां शाहराग अल्लाह के भी मौजूद हमारे है? करीब है, मौजूद है जी, शाहराग के भी करीब है, यानी आपके कमरे में मौजूद है। हमारी शाहराग के भी करीब है। तो फिर हजरत सैयद अर्रहमानु- अला नबी अना से मेरी बात हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठाया है। जहां अल्लाह है वहां हजरत ईसा को होना चाहिए। ये अभी आपकी खुली है, असल जो खुलने वाली थी, ठीक है ना? हाँ। ये असल में है ना। हाँ, असल अकैद नजरियात ये है। हम कहते हैं कि पता नहीं कादियानी को क्यों कहते हैं। अब ये सुने, कि आप सुने, नबियों मौलवी साहब, को नबी मौलवी साहब, की मतलब मौलवी साहब, ये वाला- अकीदा हमारा नहीं है। मौलवी साहब, ये हमारा अकीदा नहीं है। आप गलत बयानी कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आपकी इस्लाह कराता हूँ बड़ी माजरत के साथ। मौलवी साहब, ये जो बेइज्जती वाला अकीदा है ना, तहकीर वाला अकीदा है, वो आपने बनाया है। ये हमारा तो अकीदा ही नहीं है कि हजरत ईसा को अल्लाह ने आसमान पर उठाया। हमारा अकीदा ये है। ये जो देखें, बार एक मिनट बार मुझे बयान करने दे जरा, मुझे इस्लाह करने दे। मौलवी साहब, मौलवी साहब, मेरे भाई, मौलवी साहब, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपको बता दूं लोगों को, तमाम सुनने वालों को, मैंने जो मौलवी साहब से पूछा है ये आप लोगों का भाई अहमद, ये जो शेख साहब हैं, मौलवी साहब हैं, ये ऊपर बैठे, इनका अकीदा है कि अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमान पर उठाया है। अच्छा जी, अब अल्लाह ने अपनी तरफ उठाया है, इन्होंने आयत पढ़ी, आसमान की आयत इन्होंने नहीं पढ़ी। इन्होंने कहा है कि अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। इस पर मैंने इनसे सवाल किया, मेरा ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह ने उनको जिस्म समेत उठाया। इनका अकीदा है ये गुस्ताखाना कि जिस्म समेत अल्लाह उठाता है। और फिर इस पर मैंने इनको सवाल किया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला कहाँ है? इन्होंने फरमाया जी हाँ, अल्लाह शाहरा के भी करीब है, यानी इनके कमरे में जहाँ ये मौजूद है वहाँ अल्लाह ताला मौजूद है। तो फिर अल्लाह ताला जहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हज़रत ईसा को अल्लाह ने उठाया अपनी तरफ, अल्लाह की तरफ इनके कमरे में भी है। तो हज़रत ईसा की गुस्ताखी ये कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ अल्लाह है वहाँ हज़रत ईसा को होना चाहिए, क्यों नहीं है? मौलवी साहब, ये आपका अकीदा है गुस्ताखाना। आप इस पर ना मौलवी साहब तैयारी करें, मेरे ख्याल में इतना आज के दिन बहुत है आपके साथ। अब आपका शौक पूरा करते हैं मौलवी साहब। जी अब ऐसा करते हैं, लो भाई, जो है ना, तमाम अब ग्रुप वाले बात सुन सबसे लें। यही है कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के मानने वाले और अच्छा। ये चलें, अब आपको थोड़ा सा मैं एक और लोगों को दिखाता हूं कि ये तो हो गया कुरान और हदीस। कुरान और हदीस से मौलवी साहब के पास आपके कुछ भी नहीं था। अब हम थोड़ा सा कहानी को चेंज करते हैं, मौलवी साहब को भी थोड़ा सा खेलने का मौका देते हैं। हम कराते हैं बॉलिंग, मौलवी साहब करेंगे बैटिंग, ठीक है जी? मौलवी साहब, मिर्जा साहब ने अपनी किताबों में किस नबी की गुस्ताखी की है जी, बताएं। स्कैन लगाएं इधर, लो जी, तैयारी है इस पर मौलवी साहब की भाई, आ जाओ भाई। हैं मौलवी साहब किधर गए? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने नहीं उतारा। मैं तो किताबों से अब करने लगा था मौलवी साहब से बात कि कुरान और हदीस तो था नहीं। मौलवी साहब गए, कारी साहब चले गए। अहमद, माँ ने अभी बच्चा पैदा नहीं किया जी। शेख साहब, मैं ना कल इन मौलवी साहब की बात से इम्प्रेस हो गया आया था। इन्होंने जो बात बोली है मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आई। ये बात कुछ हो रही है, जो आपको ये और हो रहा है। उनको लिखें, जो क्वेश्चन है उस पे बात हो। सब खुद गए भाई, जो वो करें, जो आप करें, मुझे नहीं समझ आ रही अभी तक। हेलो भाई, इसरार साहब क्या कहते हैं जरा सुने। 30 सेकंड की वीडियो लगाऊं, ऑडियो लगाओ लगाओ लगाओ।
यार इरफान खान को कौन गिराता है नीचे? मैं लेता हूँ, कोई गिरा देता है। पता नहीं, मैंने भी लिया था पहले। हजरत मसीह को फरिश्ते उठा के ऊपर ले गए, वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। और ये सारी तफासिल ना कुरान में है ना हदीस में, ये इंजील में है। लेकिन इंजील कौन सी? बरनबास की इंजील। बरनबास, एक दफा फिर सुनिए। हजरत मसीह को फरिश्ते उठा के ऊपर ले गए, वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। और ये सारी तफासिल ना कुरान में है ना हदीस में। हजरत मसीह को फरिश्ते उठा के ऊपर ले गए, वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। और ये सारी तफासिल ना कुरान में है ना हदीस में। सुन लिया भाइयों, ये डॉक्टर इसरार साहब बता रहे हैं आप सब लोगों को, ये जो कि आपने संभाला हुआ है ना, ये ना कुरान में है ना हदीस में है। ये बरनबास की एक जो बाइबल की वर्जन है उसमें है। अच्छा, एक मिनट उमर भाई, मुझे थोड़ा सा ना वो पूरी जो गुफ्तगू हुई है उस पर थोड़ा सा रोशनी डालने दें, फिर आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें यहाँ से, मुझे छोटी ब्रेक मिल जाएगी। देखें जी, मौलाना साहब आए थे, तशरीफ़ लाए यहाँ पर हमारे साथ मुनाजरा इस बात पर करने के लिए कि हज़रत ईसा आसमान पर जिंदा है। बचपन से लेकर आप सब सुन्नी हमारे देवबंदी अहले हदीस अहले तशय्युई भाइयों ने भी सुना होगा कि एक नबी जो कि अल्लाह के प्यारे नबी थे, उनको यहूदी मानने लगे, अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। ये आप लोगों ने सुना होगा। अगर तो ये अकीदा कुरान से है तो हमने मौलवी साहब को दरख्वास्त की कि ये अकीदा कुरान पर से बता दें। फिर उन्होंने फरमाया हमने हदीस की भी छूट दी कि हदीस में है आसमान पर जाना, तो आप साबित कर दें। मौलवी साहब टस से मस ना हुए, बल्कि यही कहते रहे कि मिर्ज़ा साहब झूठे नबी हैं, इसलिए पहले मिर्ज़ा साहब की जो है ना हम किताबों पर बात करेंगे। मैंने उनको फिर दावत दी, फिर कहा, फिर आप लोगों को बीच में डाला कि यार मौलवी साहब हैं, बचपन से कुरान पढ़ा है, जो चीज़ बचपन से तैयारी की है वो जब काम करने की आज बारी आई तो मौलवी साहब ने उसको पढ़ा तक नहीं। बड़ी मुश्किल से धक्का लगा लगा के पकड़ के मौलवी साहब ने फिर आकर इसने हिंट दिया, ये अहमद ने, चला गया अहमद ने हिंट दिया अपने मौलवी को, और एक आम आदमी जिसको आयत पढ़नी नहीं आती उसने हिंट दिया, तो मौलवी साहब को याद आया कि ये आयत है। मौलवी साहब फिर फरमाते हैं कि मैं आयत इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि मैंने आपकी गुफ्तगू इस आयत पर सुन ली थी, खुद कह के गए हैं। अच्छा, फिर ख़त्म नबूवत पर हमारा अकीदा सेम, इख्तलाफ पता कहाँ है? आप कहते हैं हज़रत ईसा ने हजूर के बाद आना है, आखिरी नबी के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। इख्तलाफ है इस बात पर कि किस वजूद ने आना है, क्या उसी वजूद ने आना है जो बनी इसराइल की तरफ आए थे या किसी और वजूद ने आना है। ये थी गुफ्तगू। ये करने के बाद मौलवी साहब पूरी गुफ्तगू के दौरान ये रट लगाते रहे कि मैं तो करूँगा, मिर्ज़ा साहब ने को नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी की है, कि अंबिया की गुस्ताखी की है। मैंने देखा मौलवी साहब की तैयारी नहीं है, मुझे लोग भी मैसेज कर रहे थे कि बच्चे की जान लोगे क्या। मैंने कहा छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि आए जी, अब मिर्ज़ा साहब की किताब से आप ये बता दें कि मिर्ज़ा साहब ने किस नबी की तौहीन की है। मैं उधर आया हूँ तो वो उन्होंने सोचा कि लाया भी, अब इधर से भी हजीमत उठानी है, खजल खराबी है, तो निकलो इधर से, तो वो निकल गए। ये है रुएदाद, और इसके गवाह जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे हैं, खुदा को शाहिद बनाकर अपने माइक खोलो एक एक करके और बताओ जिन्होंने गुफ्तगू सुनी है, बोलो। ऐसे ही हुआ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अभी मैं शेख ज़ियाऊं बात कर रहा हूँ। कल आपके ब्रॉड पे पहली बार आई हूँ, मैंने फॉलो भी नहीं था किया, ठीक है। मुझे इनबॉक्स में गालियाँ आ रही हैं अभी तक। अभी मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक को आखिरी नबी मांगता हूँ। अभी तक मुझे गालियाँ पड़ रही हैं। मुझे सवाल किए जी, मैंने क्वेश्चन जो मुझे समझ आइए मैंने वो पूछा है, आपसे भी पूछा है, मौलवी साहब से भी पूछा है, ठीक है। आपने मुझे वो क्लियर जवाब दिया है। वो उनसे मैंने जब क्वेश्चन किया वो मुझे घुमा के जवाब मिले, उसकी मुझे समझ नहीं, मुझे डायरेक्ट जवाब मिले वो समझ आएगा। एक बात से 10 बातें हम निकाल लें, वो नहीं। आप 10 का निचोड़ करके एक बात बोलो। जी, कोई और दोस्त अगर ये मौलवी साहब दोबारा आ रहे हैं, इन्हें लेके आए। क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, उससे मेरे दिल में है। हाँ जी, मैं देखें इस पे मैंने सही बुखारी में है, ये 72-82 में एग्जैक्टली वो यही काम कर रहे थे जो इसमें लिखा हुआ है। रसूल के सल्लम कहते हैं कि फरमाते हैं कि एक कुरान और हदीस पढ़ने वालों, एक कुरान और हदीस पढ़ने वालों, तुम अगर कुरान और हदीस पे ना जमोगे, कि इस पे फैसला नहीं करोगे
इधर उधर दाएं बाएं रास्ता लोगे तो फिर गुमराह हो जाओगे, और बहुत ही बड़े गुमराह। तो मौलवी साहब आपने देखा गुफ्तगू के वो इधर उधर ही हो रहे थे आखिर तक, लेकिन तलत भाई ने बड़ी ट्राई की है कि उनको कुरान और हदीस पे लेकर आए। जी वकास भाई आप भी थोड़ी बात कर लें। भाई बात कुरान और हदीस पे ही होगी तो समझ आएगी, इधर उधर से बात मुझे नहीं समझ आई। जो कुरान और में हदीस मौलवी कहता साहब है, का शौक भी पूरा उसकी करने की बात कोशिश की थी। मानूंगा। मैं शेख साहब मौलवी साहब का आखिर में शौक भी पूरा करने की कोशिश की थी। इरफान भाई, खान साहब, तलत भाई जी जी कुरान और हदीस की बात मानूंगा, इसके अलावा मैं किसी चीज की बात नहीं मानूंगा। बस पक्के रहना इस पे। यार कुरान हमारे मुझसे साथ, बात- हदीस भी हमारे साथ मैं है। आपसे- जी इरफान भाई, यार ये जो है ना, मैंने कहा यार ये जो सवाल है ना, ये मैंने खुद भी बहुत फेस टू फेस भी हमारे मस्जिद के मौलाना है उनसे भी पूछा है और लाइव में भी पूछा है, तो इसका जवाब नहीं है। आपके हिसाब से ये क्या है? ये थोड़ा आपके से मुताबिक हमें समझाएं, देखते हैं क्या कौन से सवाल रिजल्ट है। का? कौन से सवाल का? कि अल्लाह हजरत ईसा के आसमान ये पे जाने का? जो हाँ जो लोग कहते हैं जी कि ये लोग कहते हैं कि ईसा ने दोबारा आना है, क्या उन्होंने आना है या नहीं आना है, या उनका मैं किस्सा अब आपको खत्म है? इसका थोड़ा सा इसका ना बैकग्राउंड अभी फिलहाल थोड़ा दूसरे दोस्तों से लेकर तो मैं और मानी भाई संभाल लेते हैं, आप